प्यारे छात्र और छात्रा सबको सादर प्रणाम। मैं तुम्हारे हिंदी पंडित पाशा गुरुजी, के रेड्डी हाई स्कूल तिलकापल्ली। ओके, तो देखिएगा, आज मैं 7वीं कक्षा के पाठ पढ़ा रहा हूँ। सब छात्रों ने अद्वितीय भाषा हिंदी पुस्तक को ओपन कीजिए, 7th क्लास। ओके, तो देखिएगा, 7th क्लास टेक्स्ट बुक को ओपन करते समय और पेंसिल को भी तुम्हारे हाथों में रखिए, क्योंकि मैं पाठ को पढ़ाता हूँ तब वहाँ अनेक शब्दों के मीनिंग्स को लिखना है। ओके, तो देखिएगा, उस समय प्रथम लेसन को मैंने पढ़ाया था, लेसन कंप्लीट हुआ है और गृह कार्य भी कंप्लीट हुआ है। ओके, नोटबुक में लिखने के लिए कहा मैंने। ओके, और कई प्रश्नों के उत्तर भी सीखने को सूचना दिया था मैंने। ओके, ठीक है। आज मैं सेकंड लेसन को प्रारंभ कर रहा हूँ, देखिए। और उससे पहले एक क्लास वर्णमाला और 12 खड़ी को भी पढ़ाया था। मैं आशा करता हूँ, चाहता हूँ कि मेरे नन्हे नन्हे और प्यारे प्यारे छात्र वर्णमाला और 12 खड़ी को भी प्रैक्टिस किए हुए हैं। ओके, अच्छा, ठीक है। अब द्वितीय भाषा हिंदी पुस्तक 7वीं कक्षा के, ओके, पन्ना नंबर 5, पृष्ठ संख्या 5 मीन्स पेजी नंबर 5 ओपन कीजिए। ओके, ओपन చేశారా? 7th क्लास हिंदी टेक्स्ट बुक पेजी नंबर 5। तो देखिए, इकाई 1 में, इकाई मीन्स यूनिट, 1వ యూనిట్లో इकाई 1 में पार्ट 2, पाठ का नाम यह है कि सच्चा दोस्त। पाठ का नाम क्या है? सच्चा दोस्त। सच्चा दोस्त नामक यह पाठ एक कहानी है। कैसा पाठ है यह? कहानी पाठ। कहानी मीन्स स्टोरी। ओके, सच्चा दोस्त का मानी मातृभाषा तेलुगु में कहेंगे कि निजమైన मित्रुडु। सच्चा, सच्चा का मानी निजమైన, दोस्त का मानी स्नेहितुडु मीन्स फ्रेंड। ओके, निजమైన मित्रुडु। यह पाठ एक कहानी है, कहानी का पाठ है। ఈ లెసన్ ఒక కథతో కూడుకున్నది, స్టోరీ లెసన్। ఓకే, మీ చేతులలో పెన్సిల్ ఉంది కాబట్టి లెసన్ నేమ్ పైన తెలుగులో రాసుకోండి, నిజమైన మిత్రుడు। మాతృభాష తెలుగు में लिख लीजिए, సచ్చా దోస్త్ కా మాని నిజమైన మిత్రుడు। రాయండి అక్కడ। ఓకే, వ్రాసారా? రైట్. లెసన్లోకి వెళ్ళేదానికంటే ముందు పేజీ నెంబర్ 5లో ఒక బొమ్మ కనిపిస్తుంది లెసన్ నేమ్ కింద. ఆ బొమ్మని చూడండి ఒక్క నిమిషం। तुम्हारे पाठ्य पुस्तक पन्ना नंबर 5 में वहाँ एक चित्र दिखाई दे रहा है। उस चित्र को 1 मिनट ऑब्जर्वेशन कीजिए। బొమ్మని చూస్తున్నారా? చూడండి, బాగా చూడండి। నేను కొన్ని ప్రశ్నలు అడిగితే ఆ బొమ్మలను చూసి సమాధానాలు ఇవ్వాలి। కాబట్టి ప్రియమైన విద్యార్థులు, బొమ్మని చూస్తూ ఉండండి, అబ్జర్వేషన్ చేయండి, గమనించండి। ठीक है, अब मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ। ఓకే, నేను ఇప్పుడు ప్రశ్నలు అడుగుతాను, సమాధానాలు ఇవ్వండి। హిందీలో చెప్పడానికి ప్రయత్నం చేయండి।
చిత్ర में क्या क्या दिखाई दे रहे हैं ఆ బొమ్మలో మీకు ఏమేమి కనిపించుచున్నాయి చెప్పండి. ఓకే, రైట్. చిత్ర में పేడ్ మీన్స్ చెట్టు. బొమ్మలో చెట్టు కనిపిస్తుంది. पेड़ पर घोंसले में चिड़िया और उसके बच्चे. చెట్టు పైన घोंसले का मानी गूडू आ गूटिलो चिड़िया दिखाई दे रहा है और उसके बच्चे. పక్షి కనిపిస్తుంది, ఆ పక్షి యొక్క పిల్లలు. ఎస్. पेड़ के नीचे बच्चे हैं. చెట్టు కింద పిల్లలున్నారు. बच्चे खेल रहे हैं. यस. और गाय है. ఆవు ఉన్నది. गाय मीन्स ఆవు. पेड़ बच्चों को फल देना दिखाई दे रहा है. చెట్టు పిల్లలకు పండ్లు ఇస్తున్న దృశ్యము మనకు కనిపిస్తుంది. ఎస్. చెట్టు అక్కడ ఉన్న పిల్లలకి ఫలములను ఇస్తుంది. और एक बालक झूला झूल रहा है. ఊయల ఊగుతున్నాడు ఒక పిల్లవాడు. ఎస్. वहाँ छोटे छोटे तरह के फूल हैं. అక్కడ రకరకాల పుష్పములు కనిపిస్తున్నాయి అందముగా. और एक पक्षी एक चिड़िया उड़ रही है. ఒక పక్షి ఎగురుతుంది. కనిపిస్తున్నాయి కదండి మనకి. ఎస్. चित्र के बारे में और हमें कुछ भी बता सकेंगे. वेरी गुड. और नेक्स्ट क्वेश्चन, पेड़ के बारे में कुछ वाक्य बोलो. पेड़ के बारे में कुछ वाक्य बोलो. చెట్టుని గూర్చి కొన్ని వాక్యములు చెప్పండి. చెప్పండి చూద్దాం. చెట్ల వల్ల మనకు ఎలాంటి లాభాలు ఉన్నాయో హిందీ మే బతాओ. గుడ్. రైట్. पेड़ फल और फूल देते हैं. చెట్లు మనకు పుష్పములు మరియు ఫలములను ఇస్తాయి. पेड़ से छाया मिलती है. చెట్ల నుండి మనకు నీడ లభిస్తుంది. ఛాయా మీన్స్ నీడ. और पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड लेकर ऑक्सीजन देते हैं. చెట్లు కార్బన్ డైఆక్సైడ్ తీసుకొని గాలిని ఇస్తాయి. पेड़ పక్షిयों का आवास है. చెట్లు పక్షులకి ఆవాసము, నివాస గృహాలు. पेड़ की लकड़ी से कई वस्तुएं बना सकते हैं. చెట్టు యొక్క కట్టెల నుండి అనేక వస్తువులని తయారు చేయొచ్చు. ఎస్. ये है पेड़ के बारे में. और नेक्स्ट क्वेश्चन, वे आपस में क्या बातें कर रहे होंगे. वे आपस में क्या बातें कर रहे होंगे. వారు ఒకరికొకరు ఏమేమి మాట్లాడుకొని ఉంటుండొచ్చు చెప్పండి. ఏమేమి పంచుకుంటున్నారు వాళ్ళు. ఎస్. वे आपस में अपना ఆనంద్ బాంట్ రహే హోంగే. వారి యొక్క సంతోషాన్ని పంచుకుంటున్నారు ఒకరికి ఒకరు. ఆపస్ మీన్స్ ఒకరికొకరు. వెరీ గుడ్. ఏ హై చిత్ర కే బారే మే. అందమైన బొమ్మని గూర్చి మనం చదువుకున్నాం. నెక్స్ట్, ఛాత్రోం కే లియే సూచనాయే. విద్యార్థులకి కొన్ని సూచనలు పాఠ్యపుస్తకంలో ఉన్నాయి చూడండి. అక్కడ పేజీ నెంబర్ 5లో విద్యార్థుల కొరకు సూచనలు. నెంబర్ 1, పాఠ్ కే చిత్ర దేఖియే. లెసన్ యొక్క బొమ్మని చూడండి. चित्र के आधार पर कल्पना कीजिए कि पाठ में क्या बताया गया होगा. ఆ బొమ్మని చూస్తూ కల్పన మీన్స్ కలగనండి. లెసన్లో ఏమేమి చెబుతూ ఉండొచ్చు.
ఇంకా లెసన్లో ఏమేమి చదువుకోబోతామో, ఏమేమి తెలియజేయబోతున్నారో కలగనండి, ఊహించుకోండి. यह पाठ पढ़िए, ఈ లెసన్ చదవండి. కఠిన శబ్ద और వాక్య రేఖాంకిత్ కీజిए. ఎక్కడైనా మీకు కఠినమైన పదాలు కనిపిస్తే వాటి కింద అండర్లైన్ చేయండి, లేదా సెంటెన్స్ కఠినంగా అనిపిస్తే अंडरलाइन చేయండి. नए शब्दों और वाक्यों के बारे में चित्रों में नए शब्दों और वाक्यों के बारे में मित्रों से चर्चा कीजिए. కొత్త కొత్త పదాలు, కొత్త కొత్త వాక్యాలు మీకు తారసపడిన ఎడల వాటి గురించి మీ మిత్రులతో చర్చించండి. నయే శబ్దం కే అర్థ శబ్దకోశ్ మే ఢూంఢియే. కొత్త పదాల యొక్క మీనింగ్స్ మీకు తెలియకపోతే శబ్దకోశ్ మీన్స్ డిక్షనరీ, హిందీ డిక్షనరీలో వెతకండి. వెతికి అర్థము చేసుకునే ప్రయత్నం. ओके, अब देखिए पन्ना नंबर 6, पेज नंबर 6 में आइए. वहाँ कहानी पाठ है पेड़ के बारे में. उस कहानी पाठ को मैं एक बार पढ़ रहा हूँ. सब पुस्तकें देखिए. हर अक्षर, हर शब्द, हर वाक्य पर ध्यान आकर्षित और समझ लेने के लिए प्रयत्न कीजिए. मैं जैसा पढ़ रहा हूँ वैसा ही पढ़ने के लिए ट्राई कीजिए. पेंसिल रन पक्का, हाथों में पेंसिल चाहिए. राइट, देखिए. एक पेड़ था, उसका एक दोस्त था, उसका नाम अमर था. दोनों आपस में बहुत प्यार करते थे. हर रोज़ अमर पेड़ के पास जाता था, उसके फल खाता था, उसके पत्ते इकट्ठा करता था, इन पत्तों की माला बनाता था, पेड़ के तने पर चढ़ता था, उसकी शाखाओं से झूलता था. दोनों आपस में आंख मिचौनी खेलते थे. जब वह थक जाता तो पेड़ की छाया में सो जाता. इस तरह दोनों बहुत खुश थे. समय बीतता गया, अमर बड़ा हो गया. वह नौकरी की तलाश में शहर जाना चाहता था. बीच में नदी थी. उसने सोचा, नदी को कैसे पार करूं? सोचते हुए पेड़ के पास गया. पेड़ को अपनी समस्या बताई. पेड़ ने कहा, मेरी शाखाएं काटो. ओके, पेज नंबर 7 में देखिए. मेरी शाखाएं काटो, नाव बना लो. अमर ने वैसा ही किया. अमर शहर चला गया. वहाँ खूब पैसा कमाया. गांव लौटा. गांव लौटने के कुछ दिन पहले उसके गांव में तूफान आया था. अमर का घर टूट गया था. वह पेड़ के पास पहुंचा. पेड़ ने कहा, मेरा तना काट कर अपना घर बना लो. अमर ने वैसा ही किया. बहुत समय बीत गया. अब अमर बूढ़ा हो गया था. वह सर्दी में कांपते हुए पेड़ के पास पहुंचा. पेड़ ने कहा, मेरी सूखी लड़कियां जलाकर अपनी सर्दी भगावो. अमर ने वैसा ही किया. इस तरह पेड़ ने अपनी सच्ची दोस्ती निभाई. अपना सब कुछ दान कर दिया. अपने सच्चे दोस्त को खोकर अमर बड़ा दुखी हुआ. उसने पौधा लगाने का निर्णय लिया.
वेरी गुड। समझ में आया है पाठ? नहीं या अच्छा ठीक है। पेज नंबर 6 में देखिए, अब कहानी पाठ ट्रांसलेशन कर रहा हूँ। एक पेड़ था। पेड़ मीन्स చెట్టు। ఒక చెట్టు ఉండెను। एक पेड़ था, था का मीन्स ఉండెను। एक मीन्स ఒక। एक पेड़ था, ఒక చెట్టు ఉండెను। ఏముండెను? ఒక చెట్టు ఉండెను। उसका एक दोस्त था। उसका దాని యొక్క అంటే చెట్టు యొక్క ఒక దోస్తు ఉండెను, ఫ్రెండ్ ఉండెను, మిత్రుడు ఉండెను। ఏక్ దోస్తు థా, చెట్టుకి ఒక మిత్రుడు ఉండెను। దోస్త్ మీన్స్ స్నేహితుడు। ఓకే। ఉస్కా నామ్ అమర్ థా, అతడి పేరు అమర్। ఆ ఫ్రెండ్ పేరేంటి? అమర్। అమర్ మరియు చెట్టు మంచి దోస్తులు। ఓకే। అనగనగా ఒక చెట్టు ఉండెను, ఆ చెట్టుకి ఒక దోస్తు ఉండెను, ఒక మిత్రుడు ఉండెను, ఆ మిత్రుని పేరు అమర్। दोनों आपस में बहुत प्यार करते थे। ఆ ఇద్దరూ కూడా ఒకరికొకరు చాలా స్నేహముగా ప్రేమతో ఉండేవారు। ఓకే। దోనో ఆపస్ మే, ఇద్దరు, దోనో మీన్స్ ఇద్దరు, ఆపస్ మే ఒకరికొకరు, బహుత్ ప్యార్ కర్తే థే ఒకరికొకరు చాలా ప్రేమించుకునేవారు, అంటే ప్రేమగా మెలిగేవారు। చెట్టు మరియు ఫ్రెండ్ అయినటువంటి అమర్। हर रोज अमर पेड़ के पास जाता था। हर रोज, हर मीन्स प्रति, रोज मीन्स డైలీ, ప్రతిరోజు అమర్ చెట్టు దగ్గరికి వెళ్ళేవాడు। పేడ్ కే పాస్, చెట్టు దగ్గరికి, పేడ్ అంటే చెట్టు, పాస్ అంటే దగ్గర, జాతా థా వెళుతూ ఉండెను। ఓకే। ప్రతిరోజు అమర్ అనే స్నేహితుడు తన ఫ్రెండ్ అయినటువంటి చెట్టు దగ్గరికి వెళ్ళేవాడు, ఎవ్రీ డే। ఉస్కే ఫల్ ఖాతా థా, చెట్టుకి ఉన్నటువంటి ఫలములను తినేవాడు। ఫల్ మీన్స్ ఫ్రూట్స్, పండ్లు। ఉస్కే దాని యొక్క అంటే చెట్టు యొక్క ఫలములను తినేవాడు, ఖాతా థా అంటే తినేవాడు। ఉస్కే పత్తే ఇకట్టా కర్తా థా, దాని యొక్క మీన్స్ చెట్టు యొక్క, ఉస్కే అంటే దాని యొక్క అంటే చెట్టు యొక్క, పత్తే, పత్తే మీన్స్ ఆకులు, పత్తే మీన్స్ ఆకులు, ఇకట్టా మీన్స్ ప్రోగు చేయుట, టు గ్యాదర్, ఇకట్టా కర్తా థా చెట్టుకి ఉన్న ఆకులని ప్రోగు చేసేవాడు, అంటే గాలికి ఆకులు రాలుతూ ఉంటే ఆ ఆకులని ఒక దగ్గర గ్యాదర్ చేసేవాడు, ప్రోగు చేసేవాడు అమర్। ఇన్ పత్తోంకి మాలా బనాతా థా, ఆ ఆకులతో దండని చేసేవాడు। మాలా మీన్స్ దండ, మాలా కా మాని ఎస్। पेड़ के तने पर चढ़ता था। तने मीन्स చెట్టు బోదే, ట్రంక్ ఆఫ్ ఏ ట్రీ, తనా మీన్స్ ట్రంక్ ఆఫ్ ఏ ట్రీ, చెట్టు బోదే। పేడ్ కే తనే పర్ చढ़ता था, చెట్టు యొక్క బోదెని ఎక్కేవాడు। ఉస్కి శాఖావోं से झूलता था, చెట్టు యొక్క కొమ్మలతో ఉయ్యాల ఊగేవాడు। శాఖావోं కా మాని కొమ్మలు, ఝూల్తా అంటే ఊగుట, కొమ్మల సహాయముతోటి
ఊగేవాడు కొమ్మలని పట్టుకొని ఉయ్యాల ఊగేవాడు అమర్. दोनों आपस में आंख मिचौनी खेलते थे. ఇద్దరు ఒకరికొకరు ఆంఖ్ మిచౌని మీన్స్ దాగుడు మూతల ఆట. ఆంఖ్ మిచౌని అనండి ఒకసారి. ఆంఖ్ మిచౌని అంటే దాగుడు మూతల ఆట ఆడేవారు చెట్టు మరియు అమర్. जब वह थक जाता तो पेड़ की छाया में सो जाता. అమర్ ఎప్పుడైతే బాగా అలసిపోతాడో అప్పుడు చెట్టు యొక్క నీడ క్రింద పడుకుంటాడు. థక్ మీన్స్ అలసట. థక్ మీన్స్ అలసట. పేడ్కి చెట్టు యొక్క, ఛాయా మీన్స్ నీడ. ఛాయా కా మాని నీడ. చెట్టు క్రింద. సోజాత అంటే చెట్టు యొక్క నీడలో పడుకుంటాడు. సోజాత అంటే పడుకొనుట. ఓకే, అర్థమవుతుంది కదండి ప్యారే విద్యార్థులారా. ఇస్ తరహా దోనో బహుత్ ఖుష్ థే. ఈ విధముగా ఇద్దరూ కూడా చాలా సంతోషముగా ఉన్నారు. చాలా ఖుష్ మీన్స్ సంతోషము. ఇద్దరు కూడా చెట్టు మరియు అమర్ ఇద్దరు స్నేహితులు చాలా ఆనందముగా మరియు సంతోషముగా ఉన్నారు. అర్థమైందా అండి? ఎస్, మళ్ళొకసారి ఫస్ట్ పేరాగ్రాఫ్ని చదువుతాను, అందరూ కూడా గమనించండి. మీకు ఎక్కడైతే కఠిన పదాలు మీనింగ్స్ నేను ఆల్మోస్ట్ అన్నీ చెప్పాను. ఇంకా మీకు ఎక్కడైనా అర్థం కాకుంటే నాకు మీరు ఎప్పుడైనా ఫోన్ చేసి డౌట్ని క్లియర్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, ఒకసారి చదువుతాను చూడండి. एक बार पढ़ूंगा पुस्तकें देखिए प्यारे छात्र और छात्रा. एक पेड़ था, उसका एक दोस्त था, उसका नाम अमर था. दोनों आपस में बहुत प्यार करते थे. हर रोज़ अमर पेड़ के पास जाता था, उसके फल खाता था, उसके पत्ते इकट्ठा करता था, इन पत्तों की माला बनाता था, पेड़ के तने पर चढ़ता था, उसकी शाखाओं से झूलता था. दोनों आपस में आंख मिचौनी खेलते थे. जब वह थक जाता तो पेड़ की छाया में सो जाता. इस तरह दोनों बहुत खुश थे. ओके, नेक्स्ट पेरा. समय बीतता गया. సమయము గడిచిపోతుంది. సమయికా మాని సమయము. బీతుతా అంటే గడిచిపోవుట. సమయము గడిచిపోతూ ఉంది. అమర్ బడా హో గయా. అమర్ పెద్దయ్యాడు. అమర్ బడా హో గయా. బడా హో గయా మీన్స్ పెద్దవాడు అయ్యాడు. ఇంతకుముందు పిల్లవాడి వలె ఉండెను, ఇప్పుడు సమయము గడిచిపోతూ ఉంది, పిల్లవాడు పెద్దగా అయ్యాడు. వహ్ నౌకరీ కి తలాష్ మే షహర్ జానా చాహతా థా. వహ్ మీన్స్ అతడు. అమర్ అనే పిల్లవాడు పెద్ద అయ్యాడు. అతడు నౌకరీ మీన్స్ ఉద్యోగము. నౌకరీ మీన్స్ ఉద్యోగము. తలాష్ అంటే అన్వేషణ. సర్చ్, SEARCH సెర్చ్, అన్వేషణ లేదా వెతుకుట. ఓకే, నౌకరీకి తలాష్ మే. షహర్ అంటే పట్టణము. జానా చాహతా థా వెళ్ళాలని అనుకున్నాడు. అయితే అమర్ పెద్దయ్యాక ఉద్యోగ నిమిత్తం పట్టణం వెళ్ళటానికి
సిద్ధపడ్డాడు. ఎందుకంటే ఇప్పుడు పెద్దవాడయ్యాడు కాబట్టి ఉద్యోగం చేసి డబ్బులు సంపాదించాలి కాబట్టి పట్టణానికి వెళ్ళాలి అని అనుకున్నాడు. వెళుతూ ఉన్నాడు, వెళ్ళాలని అనుకున్నాడు, వెళ్తున్నాడు. బీచ్ మే నదీ థీ, వెళ్తూ ఉంటే మధ్యలో నది ఉన్నది. బీచ్ మే అంటే మధ్యలో, నది అంటే నది. ఓకే, నది అడ్డు వచ్చింది మధ్యలో. ఉస్నే సోచా నదీకో కైసే పార్ కరో, అతడు ఆలోచిస్తున్నాడు. సోచా మీన్స్ ఆలోచించుట. నదీకో నదిని, కైసే పార్ కరో ఎలా దాటాలి. పార్ మీన్స్ దాటుట. కైసే పార్ కరో క్వశ్చన్ మార్క్ ఉంది అక్కడ. ఎలా దాటాలి, నదిని ఎలా దాటాలి అని అనుకుంటున్నాడు, ఆలోచిస్తున్నాడు. ఓకే, ఒకసారి ఈ పేరాగ్రాఫ్ సెకండ్ చూడండి. समय बीतता गया, अमर बड़ा हो गया, वह नौकरी की तलाश में शहर जाना चाहता था. बीच में नदी थी, उसने सोचा नदी को कैसे पार करूं, నదిని ఎలా దాటాలి అని అనుకున్నాడు. ఓకే, ఫస్ట్ పేరా అండ్ సెకండ్ పేరా వరకు మీరు పర్ఫెక్ట్గా చదవండి. బాత్ కే కామ్ కల్ దేఖేంగే పేజీ నెంబర్ 7 రేపు చూద్దాం. ఓకే, ఫస్ట్ పేరాగ్రాఫ్ అండ్ సెకండ్ పేరాగ్రాఫ్ తప్పులు లేకుండా బాగా చదవండి. 2-3 సార్లు మీరు ప్రాక్టీస్ చేయండి, ఆ తర్వాత మీకు ఆటోమేటిక్గా వస్తుంది. ఓకే, ఠీక్ హై, ధన్యవాద్.